सिरों पैदा होना नवे सिरे पैदा होने के विच तीन कंडीशनां नवा जन्म परिवर्तन और धर्मी ठहराए जाना। हुण असीं आए हुए सी धर्मी ठहराए जाण दे विच और जदों असीं धर्मी ठहराए जाण दे बारे असीं देखिआ आ कि उहदे च सब तो पहलां इसे गल ते ध्यान कीता आ कि परमेश्वर दे सुभाਅ नूं देखिआ। हालेलुया। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। काम सारा मेरे उत्ते आ मैं करना है पर उन्हें की करना है चेक करना है ये काम कितना दा करदा। सो जे उहदी मर्जी दा उहदी इच्छा के अनुसार मेरे अंदर परिवर्तन हुंदा है ते फिर ही खुदा मैनूं की ठहराउंदा है धर्मी ठहराउंदा है। हालेलुया। सो जिहनूं वो धर्मी ठहरा दिंदा है उहनूं फिर गां जाके वो अपने झुंड दे विच कलीसिया विच संगति दे विच रख दिंदा ताकि वो अपनी धार्मिकता के काम की करे पूरा करे। हालेलुया। धर्मी ठहराए गए इसका मतलब ये नहीं भी बस काम खत्म हो गया। धर्मी ठहराए जाने तो बाद क्या काम शुरू होया है। हालेलुया। कि असीं पुत्र के कद तक पहुंचना है जिहड़ा खुदा ने एक सानू सांचा दिता है एक सानू रूप दिता है उस रूप ते असीं पूरी तरह की करना है उसरना है। उहदे लई असीं अगर उस दौर दे विच आउणा है तो साडा धर्मी ठहराया जाना बहुत जरूरी है। दुष्ट नूं खुदा ने धर्मी ठहराउणा नहीं। जिथे रड़क पाई गई धर्मी ठहराए जावांगे नहीं। खुदा की करूगा इंतजार करूगा। हालेलुया। धर्मी जिहड़ा अपना परिवर्तन दे विच की होगा वो इंतजार करूगा कि कोई गल नहीं अजे नहीं इहदा मन जां कुछ अजे कोई इहदी मन दी अभिलाषा है कोई गल नहीं ये अभिलाषा पूरा करके आउणा चाहुंदा जां किसी तरीके नाल भी आ तो मैं यदा की करूँगा इंतजार करूँगा। वो खुदा की करता है फिर उस इंसान को जीण का मौका दे दिंदा। हालेलुया। जीण का मौका दिंदा है बड़े मौके दिंदा है खुदा के दासां नूं को भेजदा है और कई वसीलियां दे नाल उहदे नाल की करदा है उहदे लिए हालात पैदा करता रहता है ताकि वो देख सके अपने परिवर्तन नूं कि ठीक है कि नहीं। हालेलुया। सो धर्मी दुष्ट नूं नहीं ठहराउंदा और धर्मी ठहराए जाण दा अर्थ अते विशेषतावां इधर ऐसे आप नहीं पिता धर्मी ठहराउंदा है। पिता धर्मी ठहराउंदा है। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਿਪੀਓ 3:4 ਤੋਂ 6 तक पढ़ चुके हैं। हाँ उसका लिख भी दिया है। ठीक है कित लिख लिया है वाला। हाँ जी। हाँ फिलिपियों 3:4 ਤੋਂ 6 ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰਦਾ। हाँ ਇੱਕ ਤੱਕ ठीक है जी। सो ये तो भाव्या इतने तो आप देख लिया खुदा की आदत कि ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ परिवर्तन होया वो किस प्रकार ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ कि खुदा ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੜਾਤੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਧਰ अंदर जगह है की देखने लगे आप धर्मी ठहराए जाने का अर्थ मतलब की और उहदियां विशेषतावां। नंबर 1 जिन्हें मैं तुहानूं पॉइंट करके 1 2 3 4 कहे ने सारे विषय दे विच वो तुसीं याद करने एक एक सैट करके तुहानूं दे दित्ता जाऊगा और इत्थे तां नहीं फिर टाइम नहीं हुंदा कि मैं तुहाडे कोल पर्सनल तुहानूं मिल के भी तुसीं जदों आउणे ते उदों तुसीं मैनूं दस सकदे हो किन्ना काम। धर्मी ठहराया जाने का अर्थ ਅਤੇ विशेषतावां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ नंबर 1 ਇਹ ਕੰਮ परमेश्वर ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ है। धर्मी ठहराया जाना की है भला परमेश्वर के न्याय का काम है। इसीलिए अदालत जो हो रहा ना
ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਦਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਰਮੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਇਜ਼ਤ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਵੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਰੜਕ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਵਕਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ? ਬਾਇਜ਼ਤ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਭਲਾ? ਬਾਇਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਧਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੀ ਗਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਵਸੀਲਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਯਿਸੂ ਵਰਗੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਯਿਸੂ ਵਰਗੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਕੁੰਜ ਚੜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਜ ਉਹਦੀ ਸਰਕ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੁੰਜ ਅੜ ਜਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਰਿਵਰਤਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁੰਜ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੁੰਜ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਚਮਕਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਕਿਦਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਟਾ ਘਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਨੇ ਰੋੜੇ ਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ।
ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਲ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਆ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਪੜਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ? ਦੂਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮਸੀਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜੋ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜੋ, ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸੋ ਹਮ ਸੋ ਰਾ ਰੰਕਾਰ, ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸੋ ਹਮ ਸੋ ਰਾ ਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 2, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆ। ਬਸ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ? ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਲਿੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਭਲਾ, ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਠੀਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੂਤ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਢਿੰਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਰ ਬੇਟੀ ਇਹ ਆਏ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਕਾਫੀ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਰੋਏ, ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸੂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਪੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਲੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਲਸੀ ਬਹੁਤ, ਠੰਡਾ ਬਹੁਤ, ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਠੰਡੇ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣਾ, ਨੇੜਿਓਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਓਨੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਬਬਲੀ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਦਲਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ, ਵਾਅਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ, ਵਾਅਦੇ ਆਦि ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਲਿਖੋ, ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਆਦि ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਠਹਿਰਾਏ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਹੋਗੀ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਤੇ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਆ ਤੇ ਚੱਕਦਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਜਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ? ਲੈਂਦਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੂਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ। ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਡੀਪ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਦਲਾਹਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਮਸੀਹ ਆ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵਾਕਿਆ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।
ਮਿਕਸ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਗਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਮਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਚੁੱਪ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਮਣਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ 5 ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ। 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 6 ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓ। ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਿਓ। ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਕੱਲ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਖੁਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਵਾਰ ਆ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਬਠਿੰਡਿਓਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਜਗਾੜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਨੇ संडे छुट्टी है नहीं शनिवार संडे संडे है संडे शाम ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ 5-6 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਤੋਂ 7 ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਟੱਚ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਭਾ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ 10 11 ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੌਰੀ 11 12 13 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਔਰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਔਰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਮਨਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕਣ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੰਗੂਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।